Hello students, this is our paper first, that is Fundamentals of Environment Science second. Our paper code is 1201. Okay, this is our unit second, that is energy. Last lecture we will learn about types of energy. Okay, so today we will discussing about laws of thermodynamics. Okay, so firstly their introduction. Energy is the quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work on or to heat the object, that is the energy. Energy is the conserved quantity. The law of conservation of energy states that energy can be converted into in forms but not created or destroyed. The SI unit of energy is the joule, which is the energy transferred to an object by the work of moving it a distance of 1 meter against a force of 1 Newton. Okay, so आपण बघितलं की एनर्जी म्हणजे अशी कॅपॅसिटी की जी आपल्याला वर्क करण्यासाठी कॅपॅसिटी क्रिएट करते. ओके, देन तर एनर्जी कन्झर्वेशन लॉ काय आहे, तर जी एनर्जी आहे तर ती आपण वन फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होऊ शकते, त्याला कोणीही क्रिएट किंवा डिस्ट्रॉयड नाही करू शकत. ओके, सो वी हॅव 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स विच डिफाइन्स फंडामेंटल्स physical quantities, that is temperature, energy and entropy, that characterize thermodynamic system and their behavior under various circumstances. Okay, so there are 4 laws of thermodynamics. Okay, so first one is zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. These are the 4 law of thermodynamics. One by one we will discussing. Firstly, zeroth law of thermodynamics. So zeroth law काय आहे, if two systems are in thermal equilibrium with a third system, they must be in thermal equilibrium with each other. This law describes an empirical parameters, the temperature, as a property of a system such that system in thermal equilibrium with each other have the same temperature. Okay, so zeroth ला काय आहे, तर जर 2 सिस्टीम्स असतील, ओके, 2 सिस्टीम्स इक्विलिब्रियम टू इच अदर, देन थर्ड सिस्टीम जी आहे तर ती पण त्या ज्या तिन्ही पण ज्या साईट आहेत तर त्या इक्विलिब्रियम असतात एकमेकांसोबत. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल A, B and C. The zeroth law of thermodynamics states that if 2 thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with a third one, then they are in thermal equilibrium with each other. So A ही C ची equilibrium आहे, then B and C also equilibrium with each other and B and A also equilibrium with each other. Okay, so स्टेटमेंट काय आहे zeroth lawचं, if 2 systems are in thermal equilibrium separately with a third system, okay, they must be in thermal equilibrium with each other. Okay, so नॉर्मल त्याचा आपण एखादा एक्झाम्पल बघूया की 3 पॉट्स असतील, 3 कप्स असतील, A, B and C. ओके, सो जेव्हा A आणि B जे दोन्ही कप आहेत त्यामध्ये आपण तर तिन्ही पण चहाने भरलेले कप आहेत, तर त्या A आणि Bचं टेम्परेचर असेल 50 डिग्री सेल्सिअस. ओके, 15 डिग्री सेल्सिअस, आणि ते दोन्ही पण A आणि B हे जे 2 कप आहेत तर ते आपण एका बॉक्समध्ये ठेवूया. ओके, सो जेव्हा A आणि B आपण 15 डिग्री सेल्सिअस त्यांचं टेम्परेचर आहे ते आपण एका बॉक्समध्ये ठेवले. ओके, देन जेव्हा तो जो C कप आहे तर तो बाहेर आहे किंवा रूम टेम्परेचरला आहे. ओके, आणि त्याचं टेम्परेचर आपण किती घेतलं आहे, तर त्याचं टेम्परेचर नॉर्मली असेल 30 डिग्री सेल्सिअस. ओके, जेव्हा आपण तो C
कप जो आहे तर त्याला पण आपण त्या बॉक्समध्ये ठेवणार आहोत. तर जे हळूहळू ए आणि बीचं सुद्धा टेम्परेचर इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके, सो जो ए कप आहे त्याचं टेम्परेचर होईल 20 डिग्री सेल्सिअस. देन बी जो असेल, बी कप असेल त्याचं पण 20 डिग्री सेल्सिअस होणार आहे. अँड ऑल्सो सी कप जो होता त्याचं पण टेम्परेचर किती होणार आहे तर 20 डिग्री सेल्सिअस. ओके, सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दॅट मीन्स दे मस्ट बी thermal equilibrium. Okay, and it derived by this law of thermodynamic or zeroth law of thermodynamic derived by the motion of temperature. तर तो काय डिनोट करतोय तर मोशन ऑफ टेम्परेचर. कळलं? सो जर ए बी शी इक्विलिब्रियम असेल तर ए सी शी पण इक्विलिब्रियम आहे आणि बी अँड सी ऑल्सो इक्विलिब्रियम विथ each other. Okay, this is the zeroth law. Then first law of thermodynamic. So the increase in internal energy of a closed system is equal to the heat supplied to this system minus work done by it. First law of thermodynamics, also known as the law of conservation of energy. This state that energy can be neither created nor destroyed. However, energy can change form and energy can flow from one place to another. The total energy of an isolated system does not change. मग त्यांनी त्याचा फॉर्म्युला काय घेतला आहे तर du सिस्टीम इक्वल टू q मायनस w. ओके, सो तर फर्स्ट लॉ काय आहे थर्मोडायनॅमिक्सचा? इट इज ऑल्सो नोन ॲज लॉ ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन. ओके, तर त्याचं स्टेटमेंट काय आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं? एनर्जी कॅन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉईड, इट कॅन बी कन्वर्टेड वन ऑन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, एका फॉर्ममध्ये म्हणजे जी एनर्जी आहे तर तिला क्रिएट पण करू शकत नाही किंवा तिला डिस्ट्रॉईड पण कोणी करू शकत नाही, पण ती जी एनर्जी आहे तिला एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये ती कन्वर्ट होऊ शकते. ओके, सो इथं त्यांनी काय एक्झाम्पल घेतलं आहे की एक पॉट आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणी ठेवलं आहे आणि ते पाणी हीट होतं आहे. तर ती जी हीट होतं आहे तर ते ऑफकोर्स ते जे हीट होणारं जे पाणी आहे तर ते त्याचं सम फॉर्ममध्ये त्या स्टीममध्ये पण फॉर्म होते आणि ते वॉटर जे आहे तर ते बॉईल पण होते. मग तिथे हीट एनर्जी क्रिएट होते. मग त्यांनी ही हीट ट्रान्सफर होताना दाखवली आहे, दॅट इज क्यू अँड डब्ल्यू इक्वल टू वर्क, स्टेट फर्स्ट अँड स्टेट सेकंड. सो ई इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, देन E2 minus E1 equal to Q minus W. So Q means heat transfer or heat and W means work and E equal to that is internal energy. So त्याचा आपण अजून एक एक्झाम्पल बघूया. कोल असेल, ओके, म्हणजे जो चारकोल असतो किंवा कोल असेल, when charcoal is heated then the chemical energy converted into heat energy. जेव्हा आपण एखादा चारकोल घेतो आहे आणि त्याला आपण हीट करतो आहे, ओके, तर त्या चारकोलच्या जो चारकोल आहे त्याला आपण हीट केल्यावर त्यातली जी पण असणारी केमिकल एनर्जी आहे, ओके, तर त्या केमिकल एनर्जीचं कन्वर्जन कशामध्ये होते तर हीट एनर्जीमध्ये. ओके, सो दॅट इज दी लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक. तर काय आहे स्टेटमेंटाचं? एनर्जी कॅन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉईड, इट कॅन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जेव्हा तो चारकोल जळतो आहे तर त्याचं केमिकल एनर्जीमधून कन्वर्जन कशामध्ये होते तर हीट एनर्जीमध्ये. ओके, आणि त्याचा अजून एक फॉर्म्युला काय आहे तर क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. सो क्यू इक्वल टू हीट, डेल्टा यू equal to internal energy and W equal to work. Okay, so this is the first law of thermodynamics. Thermodynamics is the study of energy. Energy can be changed from one form to another form, but it cannot created or destroyed.
the total amount of energy and matter in the universe remains constant, merely changing from one form to another. The most important and critical aspect of life revolves around the idea of energy. When energy passes as work, as heat, or with matter into or out of a system, the system internal energy changes in accord with the law of conservation of energy. Okay, and the statement is, this is repeated, the first law, also known as law of conservation of energy, state that energy cannot be created or destroyed in an isolated system. Got it? This is the first law of thermodynamic. Then the second law of thermodynamics. The entropy of any isolated system almost never decreases. Such systems spontaneously evolve towards thermodynamic equilibrium, that is, the state of maximum entropy of the system. Equivalently, perpetual motion machines of the second kind are impossible. According to this law, in a reversible heat transfer, an element of heat transferred, that is delta Q, is the product of the temperature, that is T, and its entropy is S. So dQ equal to, or delta Q equal to TdS. This is the second law of thermodynamics. So then the second law of thermodynamics, these are the two statements of this law. First one is Kelvin Planck. जो केल्विन प्लँक सायंटिस्ट जे होते त्यांनी पण एक स्टेटमेंट केलेलं आहे, तर ते आहे, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट ॲन इंजिन विच गिव 100% efficiency. There are no other effect except work. So that means सायकलिंग ही जी सायकलिंग जी प्रोसेस आहे, ओके, मग त्याचा आपण जे त्याचं जे इंजिन असेल किंवा त्यामधली जी पण असणारी एनर्जी असेल, तर तिला पूर्ण आपण हीटमध्ये नाही बदलू शकत, राईट. सो त्याचं थोडंफार तरी काहीतरी वेस्ट जाणार. किंवा एखादी गाडी असेल, एखादं व्हेकल असेल, तर त्यामधलं जे पण असणारं जे इंजिन असेल, ओके, तर त्याचं एक्झाम्पल बघूया आपण. की एखादं इंजिन आहे, ओके, तर त्यामध्ये असणारं जे पेट्रोल असेल, तर ते जेव्हा इंजिन चालू होतं तेव्हा त्याला जेव्हा ते हीट होतं, त्यामधली जी पण केमिकल एनर्जी आहे तर तिचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, तर हीट एनर्जीमध्ये होते. पण जेव्हा ते पेट्रोल जळतं तेव्हा म्हणजे ते सगळं त्याचं पूर्ण त्याची हीट एनर्जीमध्ये त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन नाही होत, तर त्यातून काही वेस्ट पण राहतं, जे की धूर बाहेर पडतो. जेव्हा ते पेट्रोल जळतं तेव्हा धूरसुद्धा त्यासोबत बाहेर पडत असतो. मग तो जो स्मोक आहे तर तो वेस्ट झाला मग, ओके. तर मग केल्विन प्लँकने काय स्टेटमेंट केलं आहे की जी पण एखादा ऑब्जेक्ट असेल किंवा एखादी जी प्रोसेस आहे, ओके, एखादी जी एनर्जी आहे तर ती पूर्णपणे आपण तिला हीट नाही करू शकत किंवा पूर्णपणे आपण तिचा यूज नाही करू शकत, त्यामधून थोडंफार तरी त्याचा वेस्ट जाणार. इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट ॲन इंजिन विच गिव 100% इफिशियन्सी. देर आर नो अदर इफेक्ट एक्सपेक्ट वर्क. 100% आपण त्याचा यूज नाही करू शकत, त्यामधून थोडा तरी त्याचा वेस्ट जाणार, राईट. सो किंवा एखादं बॉइलिंग वॉटर असेल, आपण जे कूल वॉटर आहे तर त्याला बॉईल करतो, ओके, सो त्याला हीट करतो, तर ते पूर्ण बॉईल वॉटर आपल्याला आहे तसंची तसं नाही मिळणार. ते जे बॉईल वॉटर होतं आहे तर ते स्टीम थ्रू ते बाहेरसुद्धा पडतं आहे, राईट. आणि आपल्याला राहिलेलं वॉटर, जे बॉईल होणारं जे वॉटर आहे तर ते मिळतं आहे, पण त्याची स्टीम पण होती आहे, राईट. देन सेकंड स्टेटमेंट आहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं, तर क्लॉसियस स्टेटमेंट. सो हे जे क्लॉसियस जे सायंटिस्ट होते त्यांनी काय सांगितलं आहे, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट अ डिव्हाइस विच ऑपरेट्स ऑन अ सायकल अँड प्रोड्युसेस नो अदर इफेक्ट दॅन दी ट्रान्सफर ऑफ हीट
from a cooler body to a hotter body. Okay, so ही जी हीट आहे ऑलवेज पास थ्रू हॉट टू कूल बॉडी विदाउट एनी हेल्प. म्हणजे जी पण हीट आहे किंवा जी एनर्जी आहे तर ती जेव्हा पास होते मग तेव्हा ती हॉट बॉडी थ्रू टू कूल बॉडीकडे ती जात असते. राईट, म्हणजे जे गरम आहे गरमकडून ते थंडकडे जात असतं विदाउट एनी हेल्प. पण इट कुल नॉट पास कूल बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट हेल्प. पण जी थंड बॉडी आहे तिच्याकडून कधी गरम बॉडीकडे हीट ट्रान्सफर होत नाही. ओके, हे क्लॉसियसचं स्टेटमेंट आहे. सो सी दिस पिक्चर. T1 इज हॉट बॉडी अँड T2 इज कोल्ड बॉडी. सो T1 जी हॉट बॉडी आहे तिच्याकडून T2 ही जी कोल्ड बॉडी आहे तिच्याकडे हीट ट्रान्सफर होती आहे. दॅट इज डेल्टा क्यू. ओके, then delta S equal to entropy equal to delta Q divided by T. There exists a useful thermodynamic variable called entropy, that is S. A is natural process that start is one equilibrium state and ends in another will go in the direction that causes the entropy of the system plus the environment to increase for an irreversible process and to remain constant for a reversible process. S1 equal to S1, that is reversible, and S1 is greater than irreversible. Okay, so जे क्लॉसियस होतं त्यांनी असं स्टेटमेंट केलं की नेहमी हॉट बॉडीकडून कूल बॉडीकडे जी हीट आहे तर ती पास होत असते. ओके, सो दिस इज दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक. The second law of thermodynamics states that the total entropy of an isolated system can never decrease over time and is constant if and only if all processes are reversible. Isolated systems spontaneously evolve towards thermodynamic equilibrium, the state with maximum entropy. The second law of thermodynamics says that when energy changes from one form to another or matter moves freely, entropy is in a closed system increases. This law is very important because it talks about entropy, and as we have discussed, entropy dictates whether or not a process or a reaction is going to be spontaneous. The second law of thermodynamics states that the entropy of any isolated system always increases. जी एंट्रॉपी आहे एखाद्या आयसोलेटेड सिस्टीमची तर ती ऑलवेज इन्क्रीजेस असते किंवा ती हॉट बॉडीकडून ती कूल बॉडीकडे पास होत असते. ओके, देन दी लास्ट वन, थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics. The entropy of a system approaches a constant value as the temperature approaches absolute zero. At zero temperature, the system must be in a state with the minimum thermal energy. This statement holds true if the perfect crystal has only one state with minimum energy. Entropy is related to the number of possible microstates according to S equal to KB IN omega, where S is the entropy of the system and KB is the Boltzmann constant and omega is the number of microstate. These laws are very helpful to get better understanding with physics concept. So, तर थर्ड लॉ काय आहे? इट इज थर्ड लॉला आपण इट इज ऑल्सो नोन ॲज लॉ ऑफ एंट्रॉपी. सो फर्स्टली व्हॉट इज एंट्रॉपी? तर एंट्रॉपी म्हणजे काय? तर डेफिनेशन ऑफ एंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ अ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर युनिट टेम्परेचर that is unavailable for doing useful work. Because work is obtained from ordered molecular motion, the amount of entropy is also a measure of the molecular disorder or randomness of a system. So एखादी किंवा आपलं जे युनिवर्स आहे, ओके, पूर्ण आपलं जे युनिवर्स आहे त्याची एंट्रोपीज
किती असेल तर ती 0. द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दॅट द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टीम अप्रोचेस अ कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ॲज द टेम्परेचर अप्रोचेस ॲब्सोल्यूट 0. जेव्हा त्याची एंट्रोपी आपण कॉन्स्टंट करतो आहे तर त्याचं टेम्परेचर किती असेल तर ॲब्सोल्यूट 0. द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ऑल्सो कॉल्ड नर्न्स लॉ. तर हे जे त्यांना नर्न्स लॉ का म्हणतात तर हे जे नर्न्स सायंटिस्ट होते त्यांनी हे स्टेटमेंट केलेलं आहे. इट स्टेट दॅट ॲज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टीम अप्रोचेस ॲब्सोल्यूट 0 इट्स एंट्रॉपी बिकम कॉन्स्टंट ऑर द चेंजिंग एंट्रॉपी. सो आपण एखादं युनिवर्स घेतलं जर किंवा पूर्ण आपलं जे ब्रह्मांड आहे किंवा आपलं जे पूर्ण युनिवर्स आहे त्याचं जेव्हा टेम्परेचर त्याची जी एंट्रॉपी आहे तर ती जी आपण कॉन्स्टंट करतो आहे ओके तर त्याचं टेम्परेचर पण कसं होणार आहे ॲप्रोचेस ॲब्सोल्यूट 0 होते. द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज कॉल्ड नर्न्स लॉ. सो तर त्याचा आपण त्या युनिवर्सला आपण जर एकदम त्याचं जे टेम्परेचर आहे तर ते आपल्याला 0 करायचं आहे. द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर किती असतं 0 केल्विन किंवा त्यालाच आपण सेल्सिअसमध्ये किती घेतो -273 डिग्री सेल्सिअस आणि फॅरेनहाइट्समध्ये आपण किती घेतो -459.67 फॅरेनहाइट. सो हे झालं ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर. जेव्हा आपल्याला ते युनिवर्सचं एंट्रॉपी 0 करायची तर त्याच्यासाठी आपल्याला त्याचं टेम्परेचर जे आहे तर ते 0 केल्विन करायला लागणार ओके. जेव्हा absolute 0 temperature entropy of perfectly crystalline substances become 0. This is the example of third law of thermodynamics. जी त्याची एंट्रोपी असेल तर ती आपण किती करतोय 0 करतोय तर त्याचं टेम्परेचर पण किती होणार आहे 0 केल्विन टेम्परेचर होणार आहे ओके. बट त्याची जी एंट्रोपी आहे किंवा तिथलं जे टेम्परेचर आहे ते इन केस जर इन्क्रीज व्हायला लागलं ओके मग त्याची जी एंट्रोपी आहे तर ती पण कॉन्स्टंट नाही राहणार ओके. सो जो डेल्टा एस असेल मीन्स एंट्रोपी इज नॉट इक्वल टू 0 ओके. देन ॲट 0 के एंट्रोपी ऑफ आयडियल गॅस बिकम 0. बट नर्न्स लॉ काय म्हणतोय किंवा नर्न्स जे सायंटिस्ट होते तर ते काय म्हणतात जर आपण एखाद्या सिस्टीमचं जे टेम्परेचर आहे तर ते आपण 0 केलं तर त्याची एंट्रॉपी पण किती होणार आहे तर 0 होणार आहे. सो दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ओके. सो द एंट्रोपी डिनोटेड बाय S is a measure of the disorder or randomness in a closed system. It is directly related to the number of microstate, that is a fixed microscopic state that can be occupied by a system, accessible by the system. That is, the greater the number of microstates the closed system can occupy, the greater its entropy. The microstate in which the energy of the system is at its minimum is called the ground state of the system. At a temperature of 0 Kelvin, the following phenomena can be observed in a closed system. तर काय phenomena आपल्याला observe होते हैं? The system does not contain any heat. All the atoms of molecules in the system are at their lowest energy point. Therefore, a system at absolute 0 has only one accessible microstate, its ground state. As per the third law of thermodynamics, the energy of such a system is exactly 0. मग तिथले जे पण ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स जे असतील तर त्यांचं एनर्जी पॉईंट कसा असणार आहे तर लो आणि तिथली जी पण हीट असेल तर ती जी सिस्टीम आहे डज नॉट कंटेन एनी हीट. मग तिथलं जे पण टेम्परेचर असेल किंवा त्याची जी एंट्रॉपी आहे तर ती किती होणार आहे एक्झॅक्टली 0 ओके. तर त्या युनिवर्समध्ये सपोज आता इथे बघतोय आपण ए आणि बी. सो
एमध्ये सपोज आपण त्या एला युनिवर्स समजूया, तर त्यामध्ये जे पण असणारे ऑब्जेक्ट्स असतील किंवा त्या सिस्टीममध्ये जे पण असणारे ॲटम्स असतील, मॉलिक्युल्स, सो त्याचं टेम्परेचर किती केलं आहे आपण 0 केल्विन. मग त्याची एंट्रॉपी पण किती झाली आहे 0 आणि डब्ल्यू मीन्स वर्क किती येते 1. सो त्याला जेव्हा आपण त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करणार आहे, ओके, सो त्यातलं जे पण टेम्परेचर असेल सो इट्स ग्रेटर दॅन 0, देन त्याची जी एंट्रॉपी असेल देन ग्रेटर दॅन 0 अँड डब्ल्यू जो असेल ग्रेटर दॅन 1. ओके, सो ती जी सिस्टीम आहे जेव्हा त्या सिस्टीमला आपण सिस्टीमचं आपण जेव्हा टेम्परेचर इन्क्रीज करायला लागणार तेव्हा तिथली जी एंट्रॉपी आहे सो ती 0ला इक्विलिब्रियम किंवा कॉन्स्टंट नाही राहणार. ओके, सो डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो this is the example of third law of thermodynamics. So this is the energy and laws of thermodynamics. First one आपण बघितला 0th law, then first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. Okay, thank you.